वालेकुम, मैं हाँ रावल राठ ते तुसीं वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक दे विच असीं दो टॉपिक ते गल करांगे। एक तां PDM दे होए सरबराही इजलास दे हवाले नाल ते दूसरा जस्टिस काजी फाइज ईसा जी ते जस्टिस बाकर साहब वल्लों दिते गए रिमार्क्स। इस तो पहलां कि मैं तफसील नाल गल करां, अपने उन्हां सारियां सज्जणां नूं बेनती करदा हाँ जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो मेरा चैनल सबसक्राइब भी कर लैन ते नाल ही टैली भी खड़का देन। सब तो पहले गल कर लेंदे हाँ PDM दे सरबराही इजलास के हवाले नाल। हुणे PDM दे सरबराह ने सारे लीडरां सने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की ते उहदे विच उन्हां अपने फैसलियां दा ऐलान किया। PDM दे इस सरबराही इजलास बारे बेशुमार प्रोपगंडा किया जा रहा सी कि PDM टुट जाएगा, पीपल्स पार्टी नूं PDM चों कर दिता जाएगा, जरदारी ने डील कर ली है, फलाने दा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। जिस दे मन दी जो ख्वाहिश सी ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਵੀਲ ਤਰੀਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ PDM ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अपोजिशन यानी PDM भरपूर तरीके नाल हिस्सा लवेगी और सब तो ज़्यादा सीटां जितण दा चांस भी नज़र आंदा है, क्योंकि हुकूमती पार्टी जिहड़ा चूं चूं दा मुरब्बा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हर MNA ते MPA सिर्फ माल बनाउण दे उत्ते निगाह रखी बैठा है, जबकि उस दा कायद अपने उन्हां लोकां नूं पार्टी के उत्ते मुसलत करना चाहता है जो शाम सवेरे गालां कढ़दे ने या वो छाता बरदार के तौर पर उन्होंने पार्टी शामिल होए ने, और वो भी इस तरीके नाल कि जिन्हों ने 22 साल खान साहब का साथ दिता, पार्टी चलाई, उन्होंने उत्ते एक साहब बन के बह गए ने। इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सैनेट का चेयरमैन PDM का जित सकता है। तहरीके अदम एतमाद के हवाले नाल इंज लगता है कि जरदारी साहब बाकी पार्टियां नूं मुतमैन नहीं कर सके, इस करके उहदे बारे कोई फैसला नहीं किया गया ते इस फैसले नूं सैनेट दे इलैक्शनां तो बाद PDM दे किसी आने वाले सरबराही इजलास दे विच तय किया जाएगा। और दूजा जिहड़ा अहम फैसला सामने आया है वो ब्रॉडशीट के हवाले नाल जिहड़ा अजमत सईद का एक कमीशन बनाया गया है उसनूं मुस्तरद कर दिता गया है और दस्सिया गया है कि ये उन्होंने अपनी करप्शन के उत्ते पर्दा पाने वास्ते एक खेकण या ड्रामा जिहा शुरू किया सी, जिसनूं असीं तस्लीम नहीं करते। हुण गल करदे हां सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब दे बलदियाती इदारियां दे हवाले नाल चल रहे मुकदमे ते जदों काजी फाइज ईसा साहब ने मीडिया के हवाले नाल सवाल किए ते मौके ते मौजूद वकील ते चुप रहे, पर सहाफियां ने उन्हां दे उस सवाल का भरपूर ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। असल ਵਿੱਚ पंजाब के बलदियाती इदारियां नूं साडे पाकिस्तान ते मुसलत किए गए इस वजीर आजम ने जिस तरह गैर आइनी तौर ते तोड़ दिता ते सारियां बलदियाती ते सारियां मुंतखब बलदियाती मेयरां ते कौंसलरां नूं घर भेज दिता गया। हुकूमत के उस फैसले के हवाले नाल सुप्रीम कोर्ट दे विच जस्टिस काजी फाइज ईसा होरां दे बेंच मोरे एक केस लगा सी, जिथे उन्हें एक जिमनी सवाल किया मीडिया के हवाले नाल ते सारे साफी जिवें फट पे कि मीडिया दा ते संघा कोप के रखा गया है। ये बड़ी पुरानी गल है, मैं कोई 16-17 साल का होवांगा। मैं नवी मैट्रिक की और उस तो बाद जामे मिलिया मलीर कॉलेज विच दाखला लिया। उस जमाने च साडे मुहल्ले दे विच एक मुंडा रहिंदा सी, मेरा दोस्त सी, मेरा नाम भुल गया मैं, वो रोज़नामा अमन दे विच काम करदा सी। उसने मैनू कहा कि रावल तू 2 बजे 3 बजे कॉलेज तो वापस आ जाना है, तू मेरे नाल अमन अखबार के दफ्तर चलिया कर, थोड़ी जी ट्रेनिंग तो बाद तेनू पॉकेट मनी वास्ते कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। मैं उसकी मोटरसाइकिल ते रोज़नामा अमन के दफ्तर आना जाना शुरू किया। उस जमाने दे विच कंप्यूटर नहीं सन होंदे, कातब किताबत करते होंदे सन ते सुर्खियां बटर पेपर ते लिखियां जांदियां सन, जिन्हां नूं बाद विच कट के ते एक वड्डे बटर पेपर के उत्ते अखबार के फ्रंट ते बैक पेज नूं डिजाइन किया जाता सी। बहरहाल जदों कापी तैयार होंदी ते उस कापी नूं लैके असी दोवें सिंध असैंबली के सामने इन्फॉर्मेशन ऑफिस जाते, जिथे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के नाल एक कैप्टन या मेजर बैठा होंदा। इस ज़िया उल हक दे मार्शल लॉ का बदतरीन दौर सी।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਕੈਪੀਟਲ ਟਾਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਮਨਾਦ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਦਤਰੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਹਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਨ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਆਵਾਮ ਕਦ ਜਾਗੇਗੀ।